एस्टर अध्याय 1। अक्षेसरोस हिंदुस्तान ठारू कुश देश पर्यंत 127 प्रदेश उपरे राज्य कला। एही अक्षेसरोस राजा सुसन राजधानी रे अपना राजसिंहासन रे उपविष्ट हेला उतारे अपना अधिकारर तृतीय वर्ष रे अपना सकल अधिपति और दास मानक पई भोज प्रस्तुत कला। तहिरे पारस्य और मादिया देशर विक्रमी लोक माने पुणी कुलीन और प्रदेशाधिपति माने ताहार साक्षात उपस्थित हेले। से अपना प्रतापान्वित राज्यर धन और अपना महत्वर शोभार उत्कृष्टता अनेक दिन अर्थात 180 दिन पर्यंत प्रदर्शन कला। तहु ए सबु दिन गत हुअन्ते राजा सुसन राजधानी रे उपस्थित बड़ और सान समस्त लोकंक पई राजपुरिस्थ उद्यानर प्रांगण रे 7 दिन पर्यंत भोज कला। सेठारे कार्पास निर्मित शुक्ल हरित और नील वस्त्रर चंद्रातप थिला। ताहा शुक्ल और धूम्रवर्ण रजु द्वारा रौप्यमय कड़ारे मरमर स्तंभरे बंधा थिला। पुणी रक्त और शुक्ल और पीत और कृष्णवर्ण मर्मर प्रस्तर निर्मित चट्टाण उपरे स्वर्ण और रौप्यमय आसन थिला। आउ सेमाने नाना प्रकार सुवर्ण पात्र रे पानद्रव्य और राजार बदान्यतानुसार प्रचुर राजकीय द्राक्षारस देले। तहिरे विधान अनुसार पान करागला। केही बलात्कार करी न पारिला, कारण प्रत्येक जनकू अपना अपना इच्छानुसार करिबार अनुमति देवा पई राजा अपनार गृहाध्यक्ष समस्तंकु आज्ञा देइथिला। मध्य बस्ती राणी अक्षेसरेश्वर राजगृह रे स्त्री मानक पई भोज प्रस्तुत कला। सप्तम दिन रे राजा द्राक्षारस रे हृष्टचित होई महुमन बिस्था हर्बोणा बिगथा ओ अवगत सेथर ओ कर्कश अक्षेसरस राजार छामुस्त एही 7 सेवाकारी नपुंसक को आज्ञा देला। तुम माने लोक मानकू ओ अधिपति गणकू बस्ती राणीर सौंदर्य देखाइबा पई ताहाकू राजमुकुटरे भूषिता करी राजांक छामुको आण। जेणु से परम सुंदरी थिला, मात्र बस्ती राणी नपुंसक मानक द्वारा राजार कथित आज्ञा रे आसीबाकू असमता हेला। एणु राजा अतिशय क्रोध कला और ताहार अंतकरण रे क्रोधाग्नि प्रज्वलित हेला। अनंतर राजा कालज्ञ विद्वान वर्ग को पचारिला, कारण व्यवस्था और राजनीतिज्ञ मानकू ए रूप पचारिबार राजार रीति थिला। आउ एही समय रे कर्सना सेथर अदमाथा तर्सीस मेरस मेर्सना और ममुखन राजार निकटवर्ती थिले। एही 7 जन पारस्य और मादिया देशर अधिपति राजार मुख दर्शनकारी पुणी राज्यर श्रेष्ठ स्थान रे उपविष्ट थिले। राजा पचारला, बस्ती राणी नपुंसक मानक द्वारा प्रेरित अक्षेसरस राजार आज्ञा न मानिबारु व्यवस्थानुसार आम्हे माने ताकू कोन करिबा। एथिरे ममुखन राजार और अधिपति गणर साक्षात रे उत्तर देला, बस्ती राणी केवल महाराजांक प्रति नुहे, मात्र अक्षेसरस राजांक अधीन समस्त प्रदेशर जावतीय अधिपति और जावतीय लोकंक प्रति अनुचित कर्म करिअछि। कारण राणीर एही कर्मर कथा सकल स्त्री लोकंक मध्यरे व्यापी जीव। आ अक्षेसरस राजा बस्ती राणी की आपना निकट को आनियाकू आज्ञा देले, मात्र से आसिला नहीं। एही संवाद पाइले सेमानक साक्षात रे सेमानक स्वामी माने तुच्छनीय हेबे। आ पारस्य और मादियार जेउ कुलीना स्त्रीगण राणीर एही कर्मर समाचार आज शुणिअछंती, सेमाने राजार समस्त अधिपति की ए रूप कहिबे। तहिरु अतिशय निंदा और क्रोध उत्पन्न हेबो। ए निमंते जेबे महाराज संतुष्ट हुअंती, तेबे बस्ती अक्षेसरस राजा निकट को आउ न आसिबाकू राजाज्ञा श्री छामुरु प्रकाशित हेउ। पुणी एहा अन्यथा नहिबा पई पारसिक और मादीय व्यवस्था मध्यरे लिखित हेउ। पुणी महाराज ताहार राणी पद ताहाठारु उत्तमा एक स्त्री की देउंतु। आहुरी राज्य बृहत, एणु राज्यर सबु स्थान रे एही राजाज्ञा प्रकाशित हेले स्वामी क्षुद्र हेउ कि महान हेउ, समस्त भार्या माने अपना अपना स्वामी मानकू मर्यादा करिवे। एही कथारे राजा और अधिपति गण संतुष्ट हुअन्ते राजा ममुखन परामर्शानुसार कर्म कला। तहु से प्रत्येक प्रदेशर अक्षरानुसार और प्रत्येक गोष्ठीर भाषानुसार राज्यर अधीन प्रत्येक प्रदेश को एही रूपे पत्र पठाइला। प्रत्येक पुरुष अपना अपना गृह रे कर्तृत्व करू और स्वगोष्ठीय भाषानुसार ताहा प्रचार करू। एस्टर अध्याय 2।
ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଅକ୍ଷସରୋଷ ରାଜାର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବସଟିକି ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କଲା। ତେଣୁ ରାଜାର ସେବାକାରୀ ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଗଣର ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ମହାରାଜ ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଗଣକୁ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଏକତ୍ର କରି ଅନ୍ତପୁରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ ହେଗୟର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗାରାର୍ଥକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହେଉ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ମହାରାଜଙ୍କର ତୁଷ୍ଟକାରିଣୀ ହେବ ସେ ବସ୍ତି ବଦଳେ ରାଣୀ ହେବ। ଏହି କଥାରେ ରାଜାର ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସେପରି କଲା। ସେହି ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ନାମେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲା। ସେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶୀୟ ଜାଇରର ପୁତ୍ର ସିମିର ପୌତ୍ର କିସ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିକନିଆ ସହିତ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିସ୍ ଜିରୁସାଲେମଠାରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲା। ମର୍ଦ୍ଦକୟ ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟର କନ୍ୟା ହଦସାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲା। କାରଣ ତାହାର ପିତା କି ମାତା ନଥିଲେ। ସେହି କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁବଦନା ଥିଲା। ତାହାର ପିତାମାତା ମଲାଉତାରେ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ତାହାକୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ରାଜାର ସେହି ବାକ୍ୟ ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରିତ ହୁଅନ୍ତେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ହେଗୟ ନିକଟକୁ ଅନେକ କନ୍ୟା ସଂଗୃହୀତ ହେବା ବେଳେ ଏଷ୍ଟର ହିଁ ରାଜପୁରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷକ ହେଗୟ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା। ଏଥିରେ ଏହି ଯୁବତୀ ହେଗୟର ତୁଷ୍ଟିଜନକ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା। ଏଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗାରାଗାର୍ଥକ ଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ଯେ ଅଂଶ ତାହାକୁ ଦେବାର ହୋଇ ତାହା ଓ ରାଜଗୃହରୁ ମନୋନୀତା 7 ଦାସୀ ତାହାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦାସୀଗଣ ସହିତ ଅନ୍ତପୁରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରାଇଲା। ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟର ଆପଣା ବଂଶ କି କୁଟୁମ୍ବର ପରିଚୟ କାହାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ତାହା ନ ଜଣାଇବାକୁ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଏଷ୍ଟର କିପରି ଅଛି ଓ ତାହା ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତପୁରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାତାୟାତ କଲା। ପୁଣି 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନିୟମିତ ସେବା ପାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ଅକ୍ଷସରୋଷ ରାଜା ନିକଟକୁ ଏକ କନ୍ୟାର ଯିବାର ପାଳି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍କାରରେ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ମାସ ଗନ୍ଧରସର ତୈଳ ଓ 6 ମାସ ସୁଗନ୍ଧି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଙ୍ଗାରାଗାର୍ଥକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବାକୁ ହେଲା। ପୁଣି ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀ ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିଲେ ଅନ୍ତପୁରରୁ ରାଜଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସଙ୍ଗେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରଭାତରେ ଉପପତ୍ନୀଗଣର ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ ଶାସଗସର ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ରାଜା ତାହା ପ୍ରତି ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାର ନାମ ଧରି ନ ଡକାଇଲେ ସେ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତରୁ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟ ଅବିହଇଲର ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟର ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ରାଜା ନିକଟକୁ ତାହାର ଯିବାର ପାଳି ପଡ଼ନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ ହେଗୟ ଯାହା ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଥିଲା, ତାହା ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି ମାଗିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଏଷ୍ଟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ରାଜାର ଅଧିକାରର 7ମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେବେତ୍ ମାସରେ ଏଷ୍ଟର ରାଜଗୃହକୁ ଅକ୍ଷସରୋଷ ରାଜା ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା। ତହିଁରେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯୁବତୀଠାରୁ ସେ ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ପାଇଲା। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇ ବସ୍ତି ବଦଳେ ତାକୁ ରାଣୀ କଲା। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅଧିପତି ଓ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟରର ଭୋଜ ବୋଲି ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଓ ସବୁ ପ୍ରଦେଶର କର ମୋଚନ କଲା ଓ ରାଜାର ବଦାନ୍ୟତାନୁସାରେ ଦାନ କଲା। କନ୍ୟାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଂଗୃହୀତ ହେବା ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବସିଲା। ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକୟର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଆପଣା ବଂଶ ଓ କୁଟୁମ୍ବର ପରିଚୟ କାହାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେପରି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବସିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଗଥନ ଓ ତେରସ ନାମରେ ରାଜଗୃହର 2 ନପୁଂସକ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅକ୍ଷସରୋଷ ରାଜାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦକୟ ଏହା ଜାଣି ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକି ଜଣାଇଲା। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକୟ ନାମ ନେଇ
राजाକୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। ତହିଁରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି କଥା ପ୍ରମାଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେହି 2 ଜଣ ବୃକ୍ଷରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେହି କଥା ରାଜାର ସାକ୍ଷାତରେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା। ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଏହି ସକଳ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଅକ୍ଷସରୋଷ ରାଜା ଅଗାଗିୟ ହମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦାନ୍ୱିତ କଲା। ଆଉ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଅଧିପତିର ଆସନ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଲା। ତହିଁରେ ରାଜାର ଯେତେ ଦାସ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ନତ ହୋଇ ହାମନକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କାରଣ ରାଜା ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନତ ହେଲା ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ରାଜଦ୍ୱାରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାର ଦାସଗଣ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ରାଜାଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ? ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ନୀତି ନୀତି ତାହାକୁ କହିଲେ, ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟର କଥା ରହିବ କି ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ହାମନକୁ ତାହା ଜଣାଇଲେ, କାରଣ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଯେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକ ଏହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହାମନ ଦେଖିଲା ଯେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନତ ହେଲା ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେ କେବଳ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲଘୁଜ୍ଞାନ କଲା, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାକୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟର ବଂଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ହାମନ ଅକ୍ଷସରୋଷର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷସରୋଷ ରାଜାର ଅଧିକାରର 12 ବର୍ଷର ନିସନ୍ ନାମକ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ହାମନର ସାକ୍ଷାତରେ ଅଦର ନାମକ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଓ ପ୍ରତି ମାସ ପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ କଲେ। ଅନନ୍ତର ହାମନ ଅକ୍ଷସରୋଷ ରାଜାକୁ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓ ପୃଥକୃତ ଏକ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କରିବା ମହାରାଜାଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଉ। ତହିଁରେ ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାଜଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 10,000 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଦେବି। ଏଥିରେ ରାଜା ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ସନ୍ତକ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ କାଢି ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ବୈରୀ ଅଗାଗ୍ୟ ହମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନକୁ ଦେଲା। ପୁଣି ରାଜା ହାମନକୁ କହିଲା, ସେହି ରୂପା ଓ ସେହି ଦେଶୀୟ ଲୋକ ତୁମ୍ଭକୁ ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ରାଜାର ଲେଖକମାନେ ଆହୁତ ହୁଅନ୍ତେ। ହାମନର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ରାଜପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଓ ଅଧିପତିଗଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଗଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାନୁସାରେ ପତ୍ର ଲିଖିତ ହେଲା। ତାହା ଅକ୍ଷସରୋଷ ରାଜାର ନାମରେ ଲିଖିତ ଓ ରାଜାର ଅଙ୍ଗୁରୀୟରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲା। ପୁଣି ଏକ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦର ନାମକ 12 ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ଯୁବା, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ସେହି ପତ୍ର ଧାବକଗଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜାର ସବୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଓ ଯାବତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଚର କରାଇବାକୁ ସେହି ଲିଖନର ପ୍ରତିଲିପି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଧାବକଗଣ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଗଲେ। ପୁଣି ସେହି ଆଜ୍ଞା ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଓ ହାମନ ପାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ମାତ୍ର ସୁସନ ନଗର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା। ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟ 4। ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୋଚର ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା ଓ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଓ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ଓ ବିଳାପ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ଅଖା ପିନ୍ଧି କେହି ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନିୟମପତ୍ର ଗଲା, ସେହି ସକଳ ସ୍ଥାନର ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଶୋକ ଓ ଉପବାସ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବିଳାପ ହେଲା। ପୁଣି ଅନେକେ ଅଖା ଓ ଭସ୍ମରେ ଶୟନ କଲେ। ଏଣୁ ଏଷ୍ଟରର ଦାସୀଗଣ ଓ ନପୁଂସକମାନେ ଆସି ଏହି କଥା ତାହାକୁ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ରାଣୀ ଅତିଶୟ ଶୋକ କଲା। ପୁଣି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟଠାରୁ ଅଖା କାଢି ତାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପଠାଇଲା, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା ଦ୍ୱାରା
एस्टर सेवारे नियुक्त हतक नामे राज नपुंसक को एस्टर डाकी की हेला ओ की निमंते ताहा हेला यह जानिबा निमंते मर्दखय निकट को जीवा पई ताकू आज्ञा देला। तहिरे हतक राजद्वार सम्मुखस्थ नगरर छकबंदी स्थान रे मर्दखय निकट को गला। पुणी मर्दखय आपना प्रति जहा जहा घटिथिला ओ जिहुदीय मानकु विनाश करिया निमंते हामन राजभंडार रे ठीक जेते मुद्रा देवाकू प्रतिज्ञा करथिला ताहा ताहाकू कहिला। आउरी मध्य सेमानको विनाशार्थे जेउ आज्ञापत्र सुसन रे दत्त होइथिला तहिर एक प्रतिलिपि एस्टर को देखाई ज्ञात कराइबाकू देला। आउ एस्टर जेपरी आपना लोकंक पई राजांक छमुरे प्रवेश करी तांको निकटरे निवेदन और अनुरोध करिवो एपरी आदेश करियाकू कहिला। तहु हतक आसी मर्दखयर कथा एस्टर को जणाइला। एउतारु एस्टर हतक को एही कथा कही मर्दखय निकट को जिया पई आज्ञा कला। जथा बिना डाकरारे पुरुष कि स्त्री जे केही भीतर प्रांगण को राजांक निकट को जाए ताहार प्राणदंड हेबार एकमात्र आज्ञा अछि। केवल जहा प्रति राजा स्वर्णमय राजदंड बढ़ाती सेही बंचे। यह राजांकर सबु दास और राजांकर सबु प्रदेशस्थ लोक जानती। मात्र आज को 30 दिन हला मु राजांक निकट को जिया पई डाकर पाई नाही। सेमाने एस्टर एही कथा मर्दखय को कहिले। तेणु मर्दखय एस्टर को एही प्रत्युत्तर देबाकू सेमानकू कहिला। सबु जिहुदीय मानक मध्यरु केवल तुम्भे राजगृह रे थिबारु जे रक्षा पाइबो एहा मनरे न भाव। जेबे तुम्भे एही समय सर्वत्र भावे नीरव होई रुह तेबे अन्य कौनसी स्थानरु जिहुदीय मानकर उपकार और उद्धार उत्पन्न हेबो। मात्र तुम्भे ओ तुम पितृवंश विनष्ट हेबो। किए जाने तुम्भे एपरी समय निमंते राज्य पाइयछ। एथिरे एस्टर मर्दखय को एही प्रत्युत्तर देबाकू सेमानकू कहिला। तुम्भे जाई सुसन रे उपस्थित समस्त जिहुदीय लोकंकू एकत्र करी मो लागि उपवास कर। पुणी 3 दिन जाए दिन रे किंबा रात्रि रे किछि आहार कर नाही ओ किछि पान कर नाही। मध्य मु ओ मोहर दासीगण तद्रूप उपवास करिबु। तहु व्यवस्था नु जाई नहिले मु राजांक निकट को जीवी। तहिरे मु विनष्ट हेले विनष्ट हेबी। तेणु मर्दखय चाली जाई एस्टर समस्त आज्ञानुसारे कर्म कला। एस्टर अध्याय 5। एउतारु तृतीय दिन एस्टर राजकीय वस्त्र पिंधि राजगृहर भीतर प्रांगण रे राजगृह सम्मुखरे ठिया हेला। सेही समय राजा राजगृह रे गृहद्वार सम्मुखरे राज सिंहासन उपरे उपविष्ट थिला। एथिरे राजा एस्टर राणी की प्रांगण रे ठिया हेबार देखिला। पुणी एस्टर राजार दृष्टि रे अनुग्रह पाइबारु राजा एस्टर प्रति आपना हस्तस्थित सुवर्ण दंड बढ़ाइला। तेणु एस्टर निकट को आसी राजदंडर अग्रभाग छुईला। पुणी राजा ताहाकू पचारला, आगो एस्टर राणी तुम्भर की बांछा ओ की प्रार्थना? अर्धक राज्य पर्यंत हेले हे ताहा तुम्भकू दत्त हेबो। एस्टर उत्तर कला, जेबे महाराजांक दृष्टि रे भल दिसे तेबे मु आपणक पई जेउ भोज प्रस्तुत करियछि महाराज ओ हामन आज सेही भोज को आगमन करंतु। एथिरे राजा कहिला, एस्टर कथानुसारे शीघ्र कर्म करिया पई हामन को कुह। अनंतर राजा ओ हामन एस्टर प्रस्तुत भोज को आसिले। एथिरे राजा भोजरे द्राक्षारस पान करिया बेले एस्टर को कहिला, तुम्भर निवेदन कौन? ताहा तुम्भकू दत्त हेबो। पुणी तुम्भर प्रार्थना कौन? अर्धक राज्य पर्यंत हेले ताहा सिद्ध हेबो। तहिरे एस्टर उत्तर देला, मोहर निवेदन और प्रार्थना एही, मु जेबे महाराजांक दृष्टि रे अनुग्रह पाइअछि पुणी मोहर निवेदनीय विषय हेबाकू और प्रार्थना सिद्ध करियाकू जेबे महाराज तुष्ट हुअंती तेबे मु जेउ भोज आपण मानक निमंते प्रस्तुत करिबी तही कि महाराज ओ हामन आसंतु। मु काली महाराजांक आज्ञानुसारे कहिबी। तहिरे सेही दिन हामन आनंदित और हृष्टचित होई बाहर को गला। मात्र हामन राजद्वार रे आपना सम्मुखरे मर्दखय को उठी ठिया न हेबार किए बा प्रणाम न करिवार देखि से मर्दखय विरुद्ध रे क्रोध रे परिपूर्ण हेला। तथापि हामन आपना क्रोध संभाली गृह को गला। पुणी आपना मित्रगण को ओ आपना भार्या सेरस को डकाई आनिला। आउ हामन आपना धन और ऐश्वर्यर कथा और बहु संतान मानक कथा और राजा की रूपे ताहार पद वृद्धि करियछंती और की रूपे ताहाकू आपना अधिपति मानक और दास मानक उपरे आसन देइयछंती
ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା। ହାମନ୍ ଆହୁରି କହିଲା, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜକୁ ମୋ ବିନୁ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କାଲିକି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜିହୁଦୀୟ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବସିବାର ଦେଖୁଥିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁରେ ମୋହର କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେରସ୍ ଓ ମିତ୍ର ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ କହିଲେ, 50 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଫାଶିକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ପୁଣି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ ତହିଁରେ ଫାଶି ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ପ୍ରାତଃକାଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ। ତହିଁଉତାରୁ ହୃଷ୍ଟଚିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜକୁ ଯାଅ। ଏହି କଥାରେ ହାମନ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ରୂପ ଫାଶିକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଲା।